ముందు మా వైఫ్ మాట్లాడతారు, తర్వాత నేను మాట్లాడతాను. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आज आज़ादी का दिन है और आज यहाँ पे मीटिंग में है. थोड़े दिन में हम सबको आज़ादी मिलने वाली है क्योंकि इस बिज़नेस के थ्रू यहाँ पर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है और बहुत बदल रही है और ज़िंदगी में बहुत खुश है वो लोग. तो पहले मेरे बारे में बताती हूँ. मेरा नाम शाहीन है, मैं हाउस वाइफ हूँ और बिज़नेस में मेरे हस्बैंड की मेहनत करती हूँ क्योंकि हम दोनों का बिज़नेस है. तो इसीलिए अपने को आने वाला है पैसा, तो दोनों को करेंगे तो बहुत अच्छा आसानी से और जल्दी स्पीड होगा बिज़नेस. तो पहले हम ऐसे नहीं थे 6 साल पहले, और यहाँ पे आने के बाद सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते रहते हम भी सक्सेस हो गए हैं. कुछ मालूम नहीं था बिज़नेस के बारे में, लेकिन यहाँ पे सीखते सीखते सब समझ गए हैं. और पहले जो कुछ हम ज़ीरो से स्टार्ट करे थे बिज़नेस करने के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था. पूरा ज़ीरो से आए थे हम लोग. जो चले गया था हमारा वहाँ पे दूसरा बिज़नेस में करने से जो तो चले गया था, तो ये बिज़नेस में आने के बाद सब कुछ रिटर्न आ गया है. तो पहले सोचे नहीं थे ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन जो सोचे भी नहीं थे वैसे वाले ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं आज, और बहुत खुश है. और कभी भी हमारे बच्चों को कुछ देना था तो हम बार बार सोचते थे, छोटे छोटे पैसे के लिए भी खर्चा करना हो तो सोचते थे, लेकिन आज कुछ शॉपिंग करने में ही पैसे कितने की उड़ जाए. तो हमारे मैडम बोलते थे तो 4 साल के बाद पैसे उड़ाएंगे, तो मैं बोलती थी पैसों को तो इतना अहमियत मानते हम लोग, पैसा उड़ाते पैसे ऐसा सोचती थी, लेकिन अब मालूम पड़ रहा. तो ज़िंदगी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है. और जो भी आए हैं आज डिसीजन लेके जाइए. और पहले मतलब मर्सिडीज़ गाड़ियाँ बहुत थे हमारे पास ट्रैवल्स के बिजनेस में, लेकिन गाड़ियों का इतना शौक नहीं था हम लोग मेरे को. लेकिन अब आने के बाद में भारत भैया ने मर्सिडीज़ गाड़ी का ड्रीम जगाए वो लोग. तो आने के बाद हमारे मर्सिडीज़ गाड़ी का ड्रीम फुलफिल हो गया है. वो गाड़ी को हम हासिल कर चुके हैं और बहुत खुशी हो रही है. एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है हमारे घर के सामने गाड़ी ठहरी ना, तो मैं समझ रही आए बार दूसरे दिन तो अरे ये ब्लैक कलर की गाड़ी है, किसकी है वहाँ पर, तो मैं ऐसा देख रही थी. तो फिर गाड़ी खोल कर ही ना अंदर आ रहे थे, अरे अपनी है गाड़ी. तो मतलब क्या बोलते हैं, दिल के अंदर ऐसा बात भी सही होता कि आने के बाद खुशी हो गई, अरे परसों भी लाएंगे अपनी है गाड़ी पे. तो बहुत खुशी हो गई. मतलब पहले वो ज़िंदगी वैसी थी ना, तो ड्रीम हासिल होने के बाद भी थोड़ा वो हो रहा. तो ऐसा ही होगा सबके साथ में. और बिज़नेस बहुत अच्छा है, शुरू कर लो. और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. जैसा जैसा पैसा आगे जा रहा है ना, वैसे वैसे ड्रीम्स फुलफिल होंगे. एक दिन नहीं, एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका. थैंक यू विष्णु. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. ఒకప్పుడు ఫోన్ మైక్ ఇచ్చి మాట్లాడమంటే మాట్లాడకుండా ఎప్పుడు పని చేస్తా అంటే టైం కూడా చూడాలి కదా. సో మీ అందరికీ నిజంగా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. వచ్చే సంవత్సరం వచ్చే ఆగస్ట్ 15 కల్లా మీ అందరి డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యి మీరు కూడా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పొందాలి. సో ఎస్, మీ గురించి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వచ్చు. 100% ఇది సాధ్యమవుతుంది. నాకు కనిపిస్తుంది మీ ఒక్కొక్కరు ఎన్నో చెక్కులు లక్షలు వస్తున్నాయి. సో నిజంగా ఇప్పటిదాకా మా మేడం చెప్పింది, లైఫ్ ఎక్కడ చేంజ్ అయింది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఒక్క నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఏం తీసుకున్నాము? ప్రోడక్ట్ చేంజ్ చేసి ₹1,00,000 వస్తే చాలు అని చెప్పి డిసిషన్ తీసుకొని అప్లై అని చెప్పింది, వినిటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పింది, ఫాలో చేసుకుంటూ పోయినాం. లైఫ్ అనేది కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది. సో సత్యేందర్ కౌర్ మేడం చెప్తుండే, మా వైఫ్ చెప్పారు ఇంతకుముందు, పహలా సాల్ సీఖనా హై, దూసరా సాల్ సిఖానా హై, తీసరా సాల్ కమానా హై, చౌథా సాల్ ఉడానా హై. ఉడానా అంటే అలా ఏం ఖర్చు పెడతామో అన్నట్టు నిజంగా అనిపిస్తుండే. స్విట్జర్లాండ్ ట్రిప్ గురించి పోయినాము. ఏది మన డెకెట్లాండ్కి వెళ్ళాము. 4-5 ఐటమ్ కొన్నాం, 35,000 బిల్ అయింది. అంటే ఆలోచన రేటు చూడలే అక్కడ, ఇది నచ్చిందా వేసే అంతే. తర్వాత రేటు చూడండి, అట్లాంటి టైం వచ్చిందనమాట. ఇది అందరికీ అవకాశం ఉంది. ఏదైతే మేము గొప్పగా సాధించినామో అని చెప్పట్లేదు, ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటి లైఫ్ వెయిట్ చేస్తుంది. దాని గురించి మీరు ఏం చేయాలి అంటే సింపుల్ షార్ట్ కట్, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లోనూ షార్ట్ కట్ రాత్రి మనకు చాలా మంచి అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది మన చీఫ్ మినిస్టర్ ఎస్పీ భార్గవ్ సార్. ఎవరైతే 1000 ప్లాన్ చూపిస్తారో, ఇంతకుముందు కుల్కర్ణి సార్ చెప్పారు 500 అవుతుందని ఒక ప్లాన్కి. 1000 ప్లాన్లు అయిన తర్వాత నేను ఈ బిజినెస్కి వచ్చి
వచ్చినాక నాకు హార్డ్లీ ఒక 500 చూపించుంటాను ప్లాన్లు ఇప్పటికీ. ఈ 500 ప్లాన్లకి ఇప్పుడున్న చెక్కు 13 లక్షల నుంచి మించు. 13 లక్షలు అంటే ఒక ప్లాన్కి ఎంత పడ్డట్టు డివైడ్ చేస్తే, ఇప్పుడు నేను చూసిన సార్ చెప్పినాక ఒక ప్లాన్కి 2600 పడ్డది. 500 ప్లాన్లు ఏదైతే చూపించానో దానివల్ల ఇలా చెక్ ఏదైతే వచ్చిందో అది డివైడ్ చేస్తే ఒక ప్లాన్ కాస్ట్ 2600. సో అన్న చాలామంది నో అన్నారు, చాలామంది నో అన్నారు. అవ్వ నో అన్నదానికి ఇటు డబ్బులు వచ్చినాయి. సో రేపు నీకు ఇటు ఇదే అవకాశం ఉంది. 3 సంవత్సరాల తర్వాత మా లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది, 5 సంవత్సరాల తర్వాత మా లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది, దాని గురించి ఆలోచించి పనిచేయండి. 6 నెలల తర్వాత ఈ వచ్చే నెల ఏం చెక్ వస్తుంది దాని గురించి ఆలోచించకండి, పని చేసుకుంటూ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినాక రీసెంట్గా నేను మర్సిటీ బెంచ్ తీసుకున్నాను, మీ అందరికీ తెలుసు. దాని అన్వీలింగ్ కూడా ఉంది, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. బెంచ్ కార్లో పోయినప్పుడు గల్లీలో పోయిన ప్రతిసారి ఇట్లా మరీ చూస్తుంది, ఎవరు రైళ్ళు ఈ గల్లీ డ్రైవరా ఓనరా అన్నట్టు. సో అంటే చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఉంది. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి అది సాధ్యమవుతుంది. డిసిషన్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ వెల్.